ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंकुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योद्धप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुहृदो पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवनं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 9-ാമത്തെ അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ മുതൽക്കാണ്. Text 20. यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरो सजीवं दूतं सहृदात् अथ सारथीम्। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरो सजीवं दूतं सहृदात् अथ सारथीम्. Okay, recite you. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Vaishnavi Mataji. हाँ भाई क्यों? Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yam manyase matuleyam priyam mitram surattamam akaro sachivam dutam sauhridadada saradim. Vivartanam Bhavartam by His Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ഹേ രാജാവേ, ഏതൊരു വ്യക്തിയെയാണോ അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തം മാത്രം മാതുലപുത്രനെന്നും ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയെന്നും ഉപദേഷ്ടാവെന്നും ദൂതനെന്നും ഹിതകാരിയെന്നും ഒക്കെ അങ്ങ് കരുതി പോന്നത്, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. O king, that personality whom out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc., is that very personality of Godhead Sri Krishna. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന
ശ്രീകൃഷ്ണനെ, അതായത് ശാരീരിക ബന്ധത്തില് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്താണ് ശാരീരിക ബന്ധം? ബോഡ്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ്. മെറ്റേണൽ കസിൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ? ബോഡ്ലി റിലേഷൻഷിപ്പില് അമ്മാവിന്റെ, അതായത് അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ മകൻ അല്ലേ, അമ്മാവന്റെ മകൻ, മെറ്റേണൽ കസിൻ. യുവർ വെരി ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, വെൽ വിഷർ, കൗൺസിലർ, മെസ്സഞ്ചർ, ബെനിഫാക്ടർ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആരാണ്? അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമ ഭഗവാനാണ്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അത് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ആക്ച്വലി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് മറന്നിരിക്കുകയാണോ, അതോ ഭഗവാൻ അവിടെ യോഗമായ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? യോഗമായയുടെ ആ ശക്തി കാരണം, യോഗമായയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് മറന്നു ആരാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ തൻ്റെ മെറ്റേണൽ കസിൻ ആയിട്ടും തൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടും പിന്നെ ദൂതനായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശകനായിട്ടും അങ്ങനെ ആ ഒരു ബോഡ്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ആ ലീലയില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് തീർച്ചയായിട്ടും മെറ്റേണൽ കസിനുമാണ്. ഭഗവാൻ മെറ്റേണൽ കസിനുമാണ്, സുഹൃത്തുമാണ് അല്ലെ, എല്ലാമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ. മറ്റത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഇത് അറിയുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ യോഗമായ ഘട്ടം കൊണ്ടത് ഭഗവാൻ തന്നെ മറവി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതറിഞ്ഞാൽ ഈ ലീലയ്ക്ക് ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടില്ല അല്ലേ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ആ ഒരു സ്മരണം ഉണ്ടായാൽ, അതായത് ഇത് ഭഗവാനാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ലീലയുടെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ആ തീവ്രത, അതിൻ്റെ ആ ആസ്വാദനം എല്ലാം മാറി, അത് ഡിഫറെന്റ് ടേൺ എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ഓൺലി എന്നാ പറയുന്നത്. അജ്ഞത കാരണമാണ്. എന്താ അജ്ഞത? ആ അജ്ഞത ആരാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കസിൻ, ഇപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ ഏജില് കുറച്ച് മുതിർന്നതാണ്, 1-2 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭീമനും അതേപോലെ മുതിർന്നതാണ് കൃഷ്ണനെക്കാളും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയും അതേപോലെ ഭീമനെയും പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു. അർജുനൻ വരുമ്പോ ചെയ്യുന്നു, അവര് പ്രണാമം ചെയ്യും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല, അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ? മറ്റു രണ്ടുപേരും മുതിർന്നതാകൊണ്ട് അവരെ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു. നകുല സഹദേവൻ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ശ്രീകൃഷ്ണൻ? അല്ലെങ്കിൽ നകുല സഹോദരന്മാര് എന്ത് ചെയ്യും? അവര് കൃഷ്ണനെ പ്രണാമം ചെയ്യും. അവര് കൃഷ്ണനെ പ്രണാമം ചെയ്യും. ഇതാണ് അവരുടെ ബന്ധം. വളരെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സുഹൃത്ത്, അതായത് ബന്ധു, മിത്രം, സഖ, സുഹൃത്ത്. അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് സുഹൃത്ത്. സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെ നമുക്ക് വിഷമുണ്ടായാലും ശരി, ആ സുഹൃത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. നമുക്ക് എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും ശരി, തൻ്റെ സുഹൃത്തിന്റെ നന്മ മാത്രം കാക്ഷിക്കുന്നു. അതാണ് സുഹൃത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിന് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആള്. അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ? അതാണ് സുഹൃത്ത് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു കണക്കുമില്ല. എന്താണോ തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് നന്മ വരുന്നത്, അതാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിലെ അടുത്ത പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ മനുഷ്യന് മാത്രം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അതന്നെ പറയുന്നത്, സുഹൃത്താണ് എവിടെ? ഹൃദയത്തിന്റെ അടുത്താണ് പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ, ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഭഗവാനുണ്ട്. പിന്നെ വെൽവിഷറാണ്. എന്താണോ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ, അത് മാത്രമേ കാക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏത് സമയത്തും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലോ, ഇപ്പൊ പാണ്ഡവന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെയുണ്ട്, എക്സ്റ്റേണലി പ്രസന്റ് ആണ്. ഇന്റേണലി ഉണ്ട് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട്. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണലി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവിടെ പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉപദേശം, വേണ്ട സമയത്ത് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന്. 12 വർഷം വനവാസത്തിന് പോയ സമയത്ത് എപ്പോഴും കൂടുതൽ സമയം ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലായിരുന്നില്ല കൃഷ്ണൻ.
ഓക്കെ, പാണ്ഡവന്മാരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു. അജ്ഞാതവർഷത്തിൽ മാത്രം പോയില്ല. എന്താണ് കാരണം? അജ്ഞാതവർഷത്തിൽ ഭഗവാൻ അവരെ കാണാൻ പോയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല? അതറിയും, മറ്റുള്ളവരെ അറിയും അവരെവിടെയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ അറിയാൻ പാടില്ല. അജ്ഞാതവർഷം, ഇൻകോഗ്നിറ്റോ, അതുകൊണ്ട് അറിയാൻ പാടില്ല. അതിനുവേണ്ടി ആ സമയത്ത് പോയില്ല. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവര് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പാണ്ഡവന്മാര്. ഒന്നും ഒരു സമയത്തും അയ്യോ കൃഷ്ണ അങ്ങക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ, എത്ര കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് ഞങ്ങൾ സഹിക്കുന്നത്, ഒന്ന് നികത്തി തന്നൂടെ, ഒന്ന് മാറ്റി തന്നൂടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു തവണ മാത്രം ദ്രൗപദിക്ക് ആ അക്ഷയപാത്രത്തിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത്ര തന്നെ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഒരു സമയത്തും അപ്പൊ എങ്കിലും ഇത്രയൊക്കെ വളരെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാൻ ഒരു സമയത്തും കൂടിയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ വേണ്ട കാര്യത്ത് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടലി ആരാണോ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശുസ്തി നാപ്രിയ ഏ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യ മയി തേ തേഷു ചാപ്യം. എല്ലാവർക്കും സമമാണ് അല്ലേ? അവർക്ക് ഒരാൾക്കും അതായത് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ. പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്ക്? ഏത് ഭക്തനാണോ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണ ഭാവത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതായത് ആശ്രയിക്കുന്ന ആളെ 6 types of surrender ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 6 types of surrender, അതായത് ശരണാഗതി. 6 ടൈപ്പുള്ള ശരണാഗതി. ഈ ആരാണോ ഇതിൽ മുഴുവൻ പാലിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ അവരുടെ അധീനത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് 6 ടൈപ്പുള്ള ശരണാഗതി? അത് എന്താണോ കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ എന്താണോ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ വർജിക്കുക. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ഈസ് ഫേവറബിൾ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, വാട്ട് എവർ ഈസ് അൺഫേവറബിൾ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏത് സമയത്തും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക. നമുക്ക് സംശയം വരാൻ പാടില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമോ ഇല്ലേ, ആ സംശയം വരാൻ പാടില്ല. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നല്ലതേ കാക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും എന്നുള്ളത്. നാലാമത്തേത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ സ്വത്തോ നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളോ നമ്മളുടെ പേരും അങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻസോ ഒന്നല്ല നമ്മളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല, നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആ ദൃഢവിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ജീവിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആറാമത്തേത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു നമ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം, വിനമ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആ നമ്രഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഭാവം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഈ 6 അതായത് അതാണ് ഷഡാശ്രയം. 6 തരത്തിലുള്ള ആശ്രയം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അവരുടെ അധീനത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോ ഡിവോട്ടീസ് ക്യാൻ കോൺകർ ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വശത്തിൽ വരും. അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ വശത്തിൽ നമ്മളുടെ അധീനത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്? എന്താ കാരണം? അതിന്റെ മെയിൻ എലിമെന്റ് എന്താണ്? ഭക്തി. അഹം ഭക്ത പരാധീന. അഹം ഭക്ത. ആ ഭക്തിയിലുള്ള എലിമെന്റ് എന്താണ്? അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ഈ 6 കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ പ്രേമത്തിന്റെ അധീനത്തിലാണ് വരുന്നത്, നമ്മളുടെ അധീനത്തിലല്ല. കൃഷ്ണ ബിക്കംസ് or Krishna will be conquered by our love. നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടല്ല, നമ്മളുടെ സ്നേഹം, നമ്മളുടെ പ്രേമം അത് കണ്ടിട്ടാണ്. അതായത് ആ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ഭഗവാനെ ഏത് സമയത്തും
ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യും, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിലോട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ പ്രേമത്തിന്റെ അധീനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ മെസ്സഞ്ചറായിട്ട്, ദൂതനായിട്ട് ഭഗവാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അതായത് സന്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം നടക്കാൻ പാടില്ല, ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഷെഡ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മരണം നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും, എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്കൊരു കോംപ്രമൈസ്, നമ്മൾ ആ ഒരു സന്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ആദ്യം ബൽറാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ബൽറാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയാൽ ശരിയാവില്ല, കാരണം ഞാൻ പോയാൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ദുര്യോധനൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും, അവിടെ ബ്ലഡ് ഷെഡ് ആവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, കൃഷ്ണ അങ്ങ് തന്നെ പോയാൽ മതി എന്ന് ബൽറാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മകൻ സാമ്പൻ, ഓക്കെ, ദുര്യോധനന്റെ മകള് ലക്ഷ്മണയുടെ സ്വയംവരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സാമ്പൻ പോയിട്ട് ആ ലക്ഷ്മണനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. വളരെ ദേഷ്യം വന്നു ദുര്യോധനും കൗരവന്മാർക്കും. എത്ര ധിക്കാരമാണ് അവർക്ക്, യദുവംശത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പോ സാമ്പനെ ഇവരെല്ലാവരും പിടിച്ച് അവിടെ കെട്ടി. ഇതറിഞ്ഞ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും യദുകുലത്തിൽ എല്ലാവരും വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടേണ്ട, ബലറാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാം, ഞാൻ പോയിട്ട് കാണിച്ച് നമ്മൾ ബന്ധുക്കളാണല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സാമ്പനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബലരാമൻ അവിടെ പോയ സമയത്ത് ഇവര് കൗരവന്മാർ മുഴുവനെ ഒരുപാട് കൃഷ്ണനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി, ഒരുപാട് പരിഹസിച്ചു, ഒരുപാട് ദുഷിച്ച വാക്കുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണനെ അങ്ങനെ പരിഹസിച്ചപ്പോ ബലരാമന് അത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അസ്തിനപുരത്തിനെ മുഴുവനെ ഗംഗയില കൊണ്ടിട്ട് വിടും. അപ്പൊ തൻ്റെ കലപ്പ എടുത്ത് വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ഉടനെ സറണ്ടർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സാമ്പനെയും ലക്ഷ്മണയും വിട്ടുകൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല സന്ധിക്ക് അങ്ങ് തന്നെ പോയാൽ മതി, ഞാൻ പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൂതനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പൊസിഷനും എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഏത് പൊസിഷനും ഭഗവാൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ റിലേഷൻ, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, ഭഗവാനാണ് നമ്മളോട് ഇടപഴകുന്നത്, അല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനോടാണ് ഇടപഴകുന്നത്, അത് നമ്മൾ മറക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമൻ പറയുന്നത്, ഔട്ട് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ഓൺലി. ആ ഇഗ്നോറൻസ് എന്താ വരാൻ കാരണം? യോഗമായ അല്ലെ, യോഗമായയുടെ കളിയാണ്. ഒരു അഭക്തനാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരാണ്? മഹാമായാണ്, മഹാമായയുടെ കീഴിൽ വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ശരി, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ആ അൺഫ്ലിഞ്ചിങ് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരും. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലോർഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ, although acting as his cousin, brother, friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc. of the Pandavas, but still the Supreme Personality of Godhead. Okay. അപ്പൊ ഏത് തന്നെ ഭൗതിക തലത്തിലെ റോളിൽ നമുക്ക് ആ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ശരി, ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭഗവത്വം, തൻ്റെ ഓപ്പുലൻസ് ആസ് കൃഷ്ണ, ആസ് എ സുപ്രീം ലോർഡ്, അത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ല. ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് കോസ്റ്റ്ലെസ് മേഴ്സി and favor upon his unalloyed devotees, he performs all kinds of service, but that does not mean that he has changed his position as the absolute person. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഏത് റോൾ എടുത്താലും ശരി, എന്ത് തന്നെ സേവനം ചെയ്താലും ശരി, തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് തൻ്റെ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ താഴെ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മള് ഒരു ഓഫീസില് ഒരു നല്ലൊരു പോസ്റ്റിലാണ്, മാനേജർ പോസ്റ്റിലാണ്, ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബോസ് നമ്മളോട് പറയാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നോട് പറയാണ്, ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ചായ കൊടുക്കുവോ? എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഞാനും മാനേജർ കാഡറിലുള്ള ഒരാള് എല്ലാവരും മീറ്റിംഗിലുള്ള സമയത്ത് എന്നോട് പറയാണ് എല്ലാവർക്കും ചായ കൊടുത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാണിച്ചാൽ അതൊരു താഴ്ന്ന ഇൻഫീരിയർ ജോബാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്?
ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന ആളുടെ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു താഴ്ന്ന ഒരു ഇൻഫീരിയർ പൊസിഷനാണ് ഭൗതിക തലത്തിൽ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തലത്തിലേക്കും ഇറങ്ങി വരുന്നു സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ഏത് പൊസിഷൻ എടുത്താലും ശരി, ഭഗവാൻ തന്റെ ഭഗവത്വം ഒരിക്കലും അവിടെ ഇൻഫീരിയർ ആവുന്നില്ല, അവിടെ കുറയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. നേരത്തെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വരാഹന്റെ ആ അവതാരം എടുത്തു. നമ്മൾ വരാഹമൂർത്തിയെ ഉപാസിക്കുന്നു അല്ലെ? വരാഹമൂർത്തിയെ ഉപാസിക്കുന്നു, അമ്പലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപാസിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇവര് എന്താ വരാഹത്തിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിഗിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോർക്കിനാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഭഗവാനും ഈ വരാഹമൂർത്തിയും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. ഭഗവാനെ ഏതു രൂപത്തിലും വരാം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇൻഫീരിയർ ആവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. He performs all kinds of service, but that does not mean that he has changed his position as the absolute person. To think of him as an ordinary man is the grossest type of ignorance. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അവജ്ഞയാണ്, നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ വരുന്നു. ഇപ്പോ ഒരു മുത്തശ്ശൻ തൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് ആനയായിട്ട് കളിക്കും, കുതിരയായിട്ട് കളിക്കും അല്ലേ? ആക്ച്വലി ആ മുത്തശ്ശൻ താഴ്ന്ന നിലയ്ക്ക് വരുന്നു ഇല്ല, ആ പേരമകന്റെ അതായത് പേരക്കുട്ടിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ വരുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേമത്തിന്റെ അധീനത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ കസിനായിരിക്കാം, ബ്രദറായിരിക്കാം, ഫ്രണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ എങ്കിലും കൂടി അദ്ദേഹം സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്, സുപ്രീം ലോർഡാണ്. അത് അങ്ങ് മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാ പറയുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് 21. സർവാത്മന സമാദൃശോ ഹി അദ്വയാസ്യാന അൻകൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചേത്. സർവാത്മന സമാദൃശോ ഹി അദ്വയാസ്യാന അൻകൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മൈക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21. സർവാത്മനാ സമദൃശോ സുദ്വയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മദീവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകിയാൽ ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുകയും ഏവരിലും ഒരുപോലെ കൃപയുള്ളവനും വ്യാവർത്തനത്തിന്റെ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. ആകയാൽ സന്തുലിതനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ലഹരിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. Sorry. Being the absolute personality of Godhead, he is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone and is free from the false ego of differentiation. Therefore, whatever he does is free from material inability. He is equibalanced. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനാണ്, പരമസത്യമാണ്, അബ്സല്യൂട്ട്, പൂർണ്ണമാണ്. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണം ഏവ അവശിഷ്യതേ. പൂർണ്ണമാണ്, അബ്സല്യൂട്ടാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ഇനി ജീവജാലങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, ഓരോ കണത്തിലും ഓരോ ആറ്റമിലും ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം സമത്വത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നു. ഒരാൾക്കും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സമൂഹം സർവഭൂതേഷു, എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ. ആൻഡ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഫാൾസ് ഈഗോ ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. എന്താണ് ഫാൾസ് ഈഗോ? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടല്ല. എന്താണ് ഫാൾസ് ഈഗോ? ഞാൻ ഈ ശരീരമാകുന്നു എന്ന് ഉള്ള ചിന്തയോടെ ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാൾസ് ഈഗോ. അപ്പൊ അതിന്റെ അധീനത്തിലല്ല ഫാൾസ് ഈഗോ. അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അദ്ദേഹം ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ പെട്ടിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാണ് സുഖം ദുഃഖം
നല്ലത് ചീത്ത, ജയം പരാജയം, അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം അകപ്പെട്ടിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത്. Therefore, whatever he does is free from material inebriety, is equibalanced. അപ്പൊ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള യാതൊരു കുറവോ പോരായ്മയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യത്തില്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലോ ഒന്നും കാണില്ല നമുക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, അല്ലെ? അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണത്തിന്റെയും കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദേഹം തന്നെ നമ്മുടെ ദേഹത്തിനെ പോലെയല്ല, സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ അവജാനന്തി മാമൂട മാനുഷ്യം തനുമാശ്രം പരംഭാവം അജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. അപ്പോൾ വിഡ്ഢികളാണ് നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും മാസ്റ്ററാണ്, കൺട്രോളറാണ്, എൻജോയറാണ്, ഭോക്താറാണ്. ഈസ് ഭോക്ത. നമ്മളെ എൻജോയ്ഡ്, നമ്മളെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അദ്ദേഹം, ആസ്വാദകനാണ്. ഹീസ് ദ എൻജോയർ. വി ആർ ബീങ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ ഹിം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളതെല്ലാം മറന്ന്, ഭഗവാനെ മറന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ പുരുഷഭാവത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരേ ഒരു പുരുഷനേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഭഗവാൻ മാത്രം. ബാക്കിയെല്ലാം പ്രകൃതിയാണ്. നമുക്ക് പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീകളുടെയും ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പില്, ഭഗവാന്റെ ബന്ധത്തില് നമ്മളെല്ലാം പ്രകൃതിയാണ്. പ്രകൃതി പറഞ്ഞ ഫീമെയിലാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈസ് ദ ഓൺലി മെയിൽ, ഈസ് ഓൺലി പുരുഷ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുരുഷ മീൻസ് എൻജോയർ, പ്രകൃതി മീൻസ് എൻജോയ്ഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാ? എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രകൃതി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, അല്ലെ? ഇൻഫീരിയർ ആണ്. അപ്പോ പ്രകൃതി, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പില് പ്രകൃതിയാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുരുഷനായിട്ട്. പുരുഷൻ മീൻസ് എൻജോയർ. ആ പുരുഷൻ, ആ ഭഗവാനെ എൻജോയ് ചെയ്യാട്ടുള്ളതാണ് നമ്മള്. കാരണം വെച്ചാൽ മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. അതല്ല അത്, പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയപ്രീതി, നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി നിന്ന് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി വരുന്നത്. പുരുഷന്റെ ടെൻഡൻസി പറഞ്ഞ എൻജോയിങ് ടെൻഡൻസി, അല്ലാണ്ട് ദേഹപ്രകൃതിയിലുള്ള പുരുഷൻ സ്ത്രീ. ഭഗവാനെ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈസ് ഓൺലി എൻജോയർ. അതാണ് പറയുന്നത് ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസാം. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ആരാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ, ലിവിങ് ബീങ്സ്, അല്ലെ? ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഭോക്ത ആരാണ്? ഭഗവാൻ. നമ്മളല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എൻജോയ്മെന്റ് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളുടെ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ വേണ്ടി. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ തീവ്ര ഭക്തി, അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ അവതാരി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷം. അകാമ സർവകാമ മോക്ഷകാമ തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്, മോക്ഷത്തിന് ആഗ്രഹം. എന്നാലും നമ്മൾ തീവ്രേണ, വളരെ ഇന്റൻസിറ്റിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തീവ്ര ഭക്തിയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ സാധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗോള്, ലക്ഷ്യം, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നല്ല വീട് വേണം, നല്ല കുടുംബം വേണം, കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം, ജോലി വേണം. അപ്പൊ അതാണ് സാധ്യ എന്നെങ്കിൽ ആ തീവ്ര ഭക്തിയല്ല. ആ തീവ്ര ഭക്തി നമ്മളുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇതേ തീവ്ര ഭക്തി ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഭക്തി. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ നല്ലൊരു ഭക്തനാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ആ ഭക്തൻ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നത്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇച്ഛകള് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണെങ്കിൽ ആ തീവ്ര ഭക്തി എന്താണ്? അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, തീവ്ര ഭക്തി ചെയ്യുന്നു,
ആ സാധന ചെയ്യുന്നു. സാധന സാധ്യ. സാധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗോള്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണെങ്കിൽ തീവ്രഭക്തി കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അകാമ സർവകാമാവ മോക്ഷകാമം. അകാമം, കാമം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ശരി, സർവകാമം എല്ലാ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഉപാസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെ? കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താണ് നമുക്ക് നല്ലത്, എന്താണ് നമുക്ക് നന്മ ഉള്ളത്. അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന തരും. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ള അന്യ ദേവതമാരെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവര് എന്താണ് നല്ലത്, എന്താണ് നമുക്ക് ചീത്ത എന്നത് നോക്കില്ല. അവരെ പ്ലീസ് ചെയ്താൽ അവർ നമുക്ക് തരും. ആ കിട്ടുന്ന ആ അനുഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ദുരുപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി സൈക്കിൾ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും. അതാണ്. സോ therefore whatever he does is free from material and everything. He is equibalanced. സമത്വം, ഇക്വിബാലൻസ്, ഇക്വാനിമിറ്റി. ഒരാൾക്കും കൂടുതൽ, ഒരാൾക്കും, എല്ലാവർക്കും വായു, വെളിച്ചം, വെള്ളം, ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കൂടുതൽ ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നു, ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതായത് നല്ലതും ചീത്ത എല്ലാം വന്ന് ഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഹിം. അതുകൊണ്ടാണ് നാമം നാമി, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, അല്ലേ? നാമം ആൻഡ് നാമി. നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, നാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ. രണ്ടിനും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അബ്സല്യൂട്ട്, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമാണ്. നത്തിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഹിം. ഹി ഈസ് കൈവല്യ, ദർ ഇസ് നത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ്. ഓക്കെ, ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മുഴുവൻ. ഭഗവാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, നശിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ പരോക്ഷമായിട്ടോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും വിഭിന്നമായിട്ടൊന്നുമില്ല. മതഃ പരതരം ന അന്യത് കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവം ഇതം പ്രോത്തം സൂത്രേ മണിഗണായിവ, അല്ലെ? മതഃ പരതരം ന, ഞാനല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഒരു മുത്തുമാലയിലെ മുത്തുകളെ എങ്ങനെ അത് കോർത്തി ഇണക്കിയിട്ട് ഒരു നെക്ലസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതേപോലെ എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാം എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, എന്നെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ മുത്തുമാലയിലുള്ള ആ ഒരു നൂലാണ്, ത്രെഡാണ് ഭഗവാൻ. ആ ത്രെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാലയില്ല, നെക്ലസ് ഇല്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മത പരതരം ന അന്യത്, ഞാനല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് കൈവല്യ, ഈസ് കൈവല്യ, ദർ ഇസ് നത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. എവറിത്തിങ് ആൻഡ് എവറി വൺ ഈസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് എനർജി. ഓക്കെ, പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എനർജിയാണുള്ളത്. നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ എനർജിയിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എനർജിയിൽ വരണം. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അന്തരാംഗ ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാംഗ ശക്തി. അന്തരാംഗ ശക്തിയിൽ വന്നാൽ നമ്മളുടെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ, നമ്മളുടെ അസ്തിത്വം, അത് ശരിക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നു. ബഹിരാംഗ ശക്തിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ദുരുപയോഗിക്കുന്നു. മഹാത്മാനസ്സു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സു ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമായ. അത് മഹാത്മാക്കളെ എന്താണ്? മഹാത്മാനസ്സു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതി. ദേവീം പ്രകൃതി പറഞ്ഞാൽ അന്തരാംഗ ശക്തി. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തിയുടെ അടിയിലാണ്. അഭക്തന്മാര്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ബഹിരാംഗ ശക്തി. ബഹിരാംഗ ശക്തി, ബഹിരാംഗ ശക്തിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ കൂടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഈ വീഷ്യ സൈക്കിളോട് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തിയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യത എന്ന് പറയുന്നത്.
ഋഷി കേന ഋഷികേശ. അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് സേവനം ചെയ്യണം. അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ everything and everyone is the manifestation of his energy, and thus he is present everywhere by his energy, being non-different from it. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ പൊട്ടൻസിയാണ്, എനർജിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയാണ് എന്ത് ബഹിരാംഗ ശക്തി. എന്നാൽ ബഹിരാംഗ ശക്തിയാണോ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചാൽ അല്ല. ബഹിരാംഗ ശക്തിയാണോ ഭഗവാൻ? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ശക്തി. ശക്തിമാൻ ഈസ് ഒറിജിൻ, ശക്തി ഈസ് ഹിസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. മായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. മായ അധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി, എൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് പ്രകൃതി ചലിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും തമ്മിൽ അന്തരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ ശക്തിയല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്നാണ് ശക്തി വരുന്നതെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോ ഈ ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈ ബൾബ് കത്തുന്നതിന്റെ സോഴ്സ് പവർ ഹൗസ് എന്നുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ്. പക്ഷെ ഈ ബൾബാണ് പവർ ഹൗസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ്, അതെങ്കിൽ ബഹിരാംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ബഹിരാംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കണക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസമില്ല. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ആംഗിൾ നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ നോൺ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്. ദ സൺ ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് എവറി ഇഞ്ച് ഓഫ് ദ സൺ റേസ് ആൻഡ് എവറി മോളിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ റേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സണ്ണിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു? ഓരോ രശ്മിയെ നമ്മൾ ആ സൂര്യന്റെ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു, ഓരോ റേസും. Similarly, the Lord is distributed by his different energies. He is Paramatma or the Super Soul, present in everyone as a supreme guidance, and therefore he is already the chariot driver and the counsel of all living beings. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മാത്രം ചാരിയറ്റ് ഡ്രൈവർ അല്ല, പ്രത്യക്ഷത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ചാരിയറ്റ് ഡ്രൈവർ ആയി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡ്രൈവറാണ്, ചാരിയറ്റ് ഡ്രൈവറാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളാണ് ഇതെല്ലാം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ അധീനത്തിലെല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വിൽ ടേക്ക് എ ബാക്ക് സീറ്റ്. ഓക്കെ, അത് എന്തായി മാറുന്നു? ഭഗവാൻ അത് ഇടപെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ആ ബഹിരാംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ നമ്മളെ വിടുന്നു. അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ കടിഞ്ഞാണ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ ചാരിയറ്റിലെ കുതിരകളെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അർജുനന്റെ ആ ചാരിയറ്റിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു, അതേപോലെ നമ്മളുടെയും നമുക്കും അതിന് അവസരമുണ്ട്. എങ്ങനെ അർജുനന്റെ ചാരിയറ്റ് ഡ്രൈവറായി, അതേപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളെയും നിയന്ത്രിക്കും, നമ്മളെയും വേണ്ട രീതിയിൽ വേണ്ട പാതയിൽ കൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും, ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കും. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ വഴങ്ങി കൊടുക്കണം. പക്ഷെ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ ഇന്റലിജൻസ്, ചെറിയ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഐ ആം ദ ഡൂവർ അല്ലെ, പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവസ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. കർത്ത അഹം, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ അഹങ്കാരം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതെന്നു മാറുന്നുവോ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള കളിപ്പാവകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാനാണ് കൺട്രോളർ, ഞാനാണ് മാസ്റ്റർ, ഞാനാണ് പ്രൊപ്പറേറ്റർ, ഞാനാണ് എൻജോയർ, ഈ ഭാവമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. സോ and therefore he is already the chariot driver and counsel of all living beings. കാരണം പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിലെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിനും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനാണ്. When he therefore exhibits himself as chariot driver of Arjuna, there is no change in his exalted position.
വീണ്ടും അതന്നെ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരു ഡ്രൈവറായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല, ഇൻഫീരിയർ ആവുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഏത് പൊസിഷൻ എടുക്കാം, കാരണം ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലാക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഡ്രൈവർ, മാനേജർ, CEO, മെസ്സഞ്ചർ, ഈ പൊസിഷന്റെ വ്യത്യാസം കാണാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏത് ഭാവത്തിലും ഏത് രൂപത്തിലും എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതമായിട്ട് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ പെടാതെ ജീവിക്കുന്നു. സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഓൺലി ദാറ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് ഹിം ആസ് എ ചാരിയറ്റ് ഡ്രൈവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും ഏത് ഭാവത്തിലും നമ്മളെ സഹായിക്കാനെത്തും. ദ്രൗപദി അല്ലെ, ആ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഭഗവാൻ സാരിയായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അമ്മയുടെ ഉദരത്തില് ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് സുദർശന ചക്രം ആയിട്ട് അവിടെ രക്ഷിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ ഒരു ശക്തി. Since he has nothing to do with the material conception of life, because his absolute spiritual identity, there is for him no superior or inferior action. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചോളം സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടോ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടോ, അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തലത്തിലോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. ആൻഡ് ഈസ് aloof ഫ്രം ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. എന്ത് തന്നെ കർമ്മം ചെയ്താലും എന്ത് തന്നെ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ കർമ്മഫലം ഇല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണക്കാരനാണ്, സർവ്വകാരണക്കാരനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു കർമ്മഫലമില്ല. എന്നിട്ടും ചില ആക്ടിവിറ്റീസിലെ കർമ്മം എന്നെയും ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നടിക്കുകയാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന് കർമ്മഫലം ഇല്ല. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, എനിക്കും കർമ്മമുണ്ട്. എൻ്റെ ശരീരത്തില് അമ്പ് തറയുമ്പോ എന്താണ്, രക്തം വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോലെയല്ല. എവിടുന്ന രക്തം വരുന്നത്? അപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. ഭഗവാനും അതേപോലെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബീങ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, he has no false ego, and so he does not identify himself with anything different from him. അപ്പോൾ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷനിലല്ല, ശാരീരിക അവബോധത്തിലല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ പോലെയല്ല, സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഫോൾസ് ഈഗോ ഇല്ല എന്നാണ്. നമ്മൾക്കെല്ലാം ഫോൾസ് ഈഗോ ഉണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ഭൂമി റാപ്പോ അനലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച്ച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ. അഹങ്കാരം എന്നാണ് അവിടെ. അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫോൾസ് ഈഗോ. ഞാൻ ശരീരമാകുന്നു, ഇത് കാണുന്നതെല്ലാം എൻ്റെയാണ്, എൻ്റെ കുടുംബമാണ്, എൻ്റെ കുട്ടികളാണ്, എൻ്റെ വീടാണ്, എൻ്റെ സ്വത്താണ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? അഹങ്കാരത്തിന്റെ, അതായത് ശാരീരിക അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മനോഭാവമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് കുറച്ചു കാലം ഇതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെ ഇതിന്റെ ടെനന്റ് ആണ്, ഈ വീടിന്റെ ടെനന്റ് ആണ്. അല്ലാണ്ട് ഈ വീട് എൻ്റെതല്ല. കുറച്ചു കാലം 50 കൊല്ലം 60 കൊല്ലം 100 വർഷം നമ്മുടെ ഈ വീടുണ്ടായിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെതല്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാനും ഇത് വേണ്ട വിധത്തില് അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഞാനല്ല ഇതിന്റെ ഓണർ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൂ ഈഗോൾ വരും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ആൻഡ് സോ ഹി ഡസ് നോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് എനിത്തിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഹിം. The material conception of ego is equivalent in him. He does not feel, therefore, inferior by becoming the chariot driver of his pure devotee. It is the glory of the pure devotee that only he can bring about service from the affectionate Lord. ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഡിവോട്ടിയെ ഏത് സമയത്തും, അതുമല്ല തൻ്റെ ഡിവോട്ടിക്ക്, തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അവരെയും സഹായിക്കും. അവർ ഭക്തന്മാരെല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ
ലീലകളിലാണ്. സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ ഭഗവാന്റെ വളരെ അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു തവണ അല്ല എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസാദിനെ വിളിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ, അതായത് മകളുടെ ഭർത്താവ് അമോഘ എന്നുള്ള പേരിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പണി. ഈ അമോഘയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് അവരെ ദുഷിച്ച വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവരെ കുറ്റം പറയാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രസാദനം വിളിച്ച സമയത്ത് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യക്ക് അറിയാം ഇവിടെ അമോഘന്റെ വീട്ടിലന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താതിരിക്കാൻ അവിടെ ഡോറിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോറിൽ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചു നേരം സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ അവിടുന്ന് പോയ സമയത്ത് അമോഘ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ സന്യാസിയായിട്ടും എത്രയാ കഴിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നത്. ഇത് കേട്ട് വന്ന ഭട്ടാചാര്യക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. വടിയെടുത്ത് ഓടി അടിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഓടി വന്നു. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, സാരില്ല, അറിവില്ലാണ്ട് ആണല്ലോ പറയുന്നത്, വിട്ടേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം ഈ അമോഘയ്ക്ക് കോളറ പിടിച്ചു. ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം വന്നു. കാരണം ഭഗവാനെയാണ് പഴിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് ദുഷിച്ച വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സംസാരം. അതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കോളറ പിടിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയി അമോഘയെ കണ്ടിട്ട് തൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ് കാരണം ആ അസുഖം മാറി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അമോഘമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണോ? അല്ല, തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഭക്തന്റെ റിലേഷനിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അമോഘയെ ആ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം മാറ്റിക്കൊടുത്തത്. അപ്പൊ തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരും കൂടിയും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ആ ബന്ധം, അതാണ് അവിടെ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭട്ടാചാര്യയും ഭഗവാൻ തമ്മിലുള്ള ആ പ്രേമബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയെല്ലാം പഴിച്ചിട്ടും ദുഷിച്ച വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടും അമോഘയെ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രക്ഷിച്ചത്. So therefore, inferior by becoming the chariot driver of his pure devotee. It is the glory of the pure devotee that only he can bring about service from the affectionate Lord. Text 22. Tatapi ekanta bhakteshu pasya bhupanu kampitam yanmesum chachada shakshat Krishno darshanam agata. तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मेषुं त्यजदा साक्षात् कृष्णो दर्शनमागता. Let me recite to you. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tathapi bhakteshu Pashyan Bhupanukampitam Enme Sumstyajada Sakshat Krishno Darshanamagada. Hare Krishna. Very good. Hare Krishna. Translation. Vivartanam by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. ഏവരിലും തുല്യ കാരുണ്യവാനെങ്കിലും ഞാൻ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃപാപുരസ്സരം എന്റെ മുൻപിൽ ആഗതനായി. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലനായ സേവകനാണ്. Yet, despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I am ending my life, for I am his unflinching servitor. Ekant എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഏകാന്ത ഭക്തേഷു, വൺ പോയിന്റഡ് അറ്റൻഷൻ, ഫോക്കസ്. ഏകാന്ത ഭക്തേഷു, അനന്യ ഭക്തി, അല്ലെ? അതാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്യ ഭക്തനാണ്. യെസ്, ഡിസ്പൈറ്റ് ഹിസ് ബീങ് ഈക്വൽ, എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആണ്, സമമാണ്, സമഭാവത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും ഗ്രേഷ്യസ്ലി കം ബിഫോർ മീ വൈൽ ഐ എം എൻഡിങ് മൈ, എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത്, അവസാന നിമിഷത്തെ എനിക്ക് ദർശനം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. കാരണം ഫോർ ഐ ആം ഹിസ് അൺഫ്ലിഞ്ചിങ് സർവീറ്റർ. ഏതൊരു ഭക്തനും, ഞാൻ ഒരു ആൾ പറയും, ഞാൻ
ഭഗവാന്റെ നല്ലൊരു ഭക്തനാണ് ആരെങ്കിലും പറയോ? നല്ലൊരു ഭക്തൻ പറയില്ല സാധാരണ, ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഓക്കെ, എത്രയോ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദോട് റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, യു ആർ എ ഗുഡ് ഡിവോട്ടി, യു ആർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഡിവോട്ടി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, സോറി, ഐ എം നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡിവോട്ടി, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ഡിവോട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ എം ഫോളോയിങ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ഡിവോട്ടി. ഞാൻ ഒരു നല്ല ഭക്തനെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ഡിവോട്ടി അല്ല, ഐ എം ട്രൈങ് ടു ബിക്കം എ ഡിവോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഭക്തൻ, ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഞാൻ നല്ലൊരു ഭക്തനാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഇവരൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏറ്റവും അവരുടെ എന്താണ് കാരണം? അവർ നല്ല ഭക്തന്മാർ അല്ലാഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരും ഒരിക്കലും ഞാൻ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാണ് പറയോ? ആരെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പാടുന്നാണ് ഒരിക്കലും പറയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അവരെ പുകഴ്ത്തും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവനോട് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയില്ല നല്ല പാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ. അല്ലാത്തൊരു പറയും. അപ്പൊ അതേപോലെ നല്ലൊരു ഭക്തനും പറയില്ല ഞാൻ നല്ലൊരു ഭക്തി. ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമൻ പറയുന്നു ഏകാന്ത എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഏകാന്ത ഭക്ത. ഓക്കെ, അൺഫ്ലിഞ്ചിങ് സർവീറ്റർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മ പിതാമൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഞാൻ നല്ലൊരു സേവകനാണ്. എന്താണ് കാരണം? നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രം. അതായത് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജും ആക്ച്വലി ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെക്കാളും എത്രയോ ക്ലോസ് ആണ് ആര്? പാണ്ഡവന്മാര് അല്ലെ? അവർ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ എഗൻസ്റ്റ് ആണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. പിന്നെ എങ്ങനെ നല്ലൊരു സർവീറ്റർ ആവുമെന്ന് പറയാ? ആരുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അതാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള അതായത് എതിർവശത്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിയിലാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുദ്ധം ചെയ്തതെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അതായിരുന്നു. ആ ഇച്ഛയെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആ റോൾ എടുത്തു, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. അങ്ങനത്തെ ഒരു റോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ല. ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ അതായത് എതിർവശത്ത് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ വലിയൊരു സാക്രിഫൈസ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, വലിയൊരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തന്റെ ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു അൺഫ്ലിഞ്ചിങ് സർവീറ്റർ ആണ് എന്ന് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ ഉദാഹരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ. The Supreme Lord, the absolute personality of Godhead, Sri Krishna, although equal to everyone, is still more inclined to his unflinching devotee, is completely surrendered and knows no one else as his protector and master. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ടറും മാസ്റ്ററും ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്, വേറെ ആരുമല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഉദ്ദേശം എന്ന ഭഗവാനാണെന്ന് ഈവൻ എതിർവശത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. എതിർവശത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് അറിയാം. Having unflinching faith in the Supreme Lord as one's protector, friend and master is the natural condition of eternal life. A living entity is so made by the will of the Almighty that he is most happy when placing himself in condition of absolute dependence. അപ്പോ ഒരു ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും സന്തോഷം, ആനന്ദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം കഴിവിനും നമ്മളുടെ ധനത്തിനും നമ്മളുടെ ആൾബലത്തിനും നമ്മളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനും നമ്മളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
ഫ്ലിക്കറിങ് ഹാപ്പിനെസ് വരാം, അത് അപ്പൊ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും, അതിന്റെ ഇരട്ടി ദുഃഖം വരും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ടെൻഡൻസി ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് ഫോൾ ഡൗൺ. അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടെൻഡൻസി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തം എല്ലാം ഞാനാണ് എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തോട് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാവും. ദ ലിവിങ് എനർജി ഹാസ് ഇസ് ടെൻഡൻസി of falling down by dint of misidentifying himself as fully independent to lord it over the material world. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രകൃതിയെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയാണ്, അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്ട്രിഞ്ചൻ ലോസിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ വരും. Will be subject to the stringent laws of the material nature if we try to exploit the material nature. So the root cause of all troubles is there in false egotism, false ego. One must draw towards the Lord in all circumstances. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. The appearance of Lord Krishna at the deathbed of Bhishma Ji is due to his being an unflinching devotee of the Lord. So ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ഭീഷ്മ ജി, സാധാരണ ഇങ്ങനെ ജി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദ അഡ്രസ് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, അത് ഗുരുജി ഒന്നും പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ്. ഗുരുദേവ്, ഗുരു മഹാരാജ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഭീഷ്മാജി നമ്മുടെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay. The appearance of Lord Krishna at the deathbed of Bhishma Ji is due to his being an unflinching devotee of the Lord. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ വരും എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന് പല പ്ലാൻസും ഉണ്ട്. ഭഗവാന് ഒന്നാമത് ഈ ബഹാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോയതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ദേഹം വെടിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഭഗവാൻ സ്വയം ദർശനം കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടും വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടും ധൗമ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഇതൊന്നും ആ ഒരു സമാധാനം ഒരു കിട്ടാതെ, അതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ, ആ സമാധാനം കിട്ടാതെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം? അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുക്കണം, അതാണ് ഉദ്ദേശം. ആ സമയത്ത് ഇതും കൂടി നടക്കുന്നു അല്ലെ. സോ ബട്ട് ഭീഷ്മ ഹാഡ് നോ സച്ച് ബോഡ്ലി റിലേഷൻ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനും പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർക്കുമുള്ള ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഭീഷ്മ പിതാമഹനില്ല ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട്. Therefore, the cause of attraction was due to intimate relation of the soul. ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ്. ആ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ശാരീരിക ബന്ധമല്ല വലുത്, അത് ടെമ്പററി ആണ്. Yet, because the relation of the body is very pleasing and natural, the Lord is more pleased when he is addressed as the son of Maharaja Nanda, son of Yashoda, the lover of Radharani. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നന്ദനന്ദൻ, യശോദാനന്ദൻ, ദേവകി നന്ദൻ, വസുദേവ നന്ദൻ, അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ പേരുകളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. The affinity by bodily relation with the Lord is another feature of reciprocating loving service with the Lord. Bhishma Deva is conscious of the sweetness of transcendental humor, and therefore he likes to address the Lord as Vijaya Sakhe, Partha Sakhe, etc. Vijaya Sakhe, അല്ലേ? ആരാണ്? അർജുനൻ. പാർത്ഥ സഖേ, അർജുനൻ, അവരെയൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. യശോദനന്ദൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, തൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ പേരിലോട് കൂടിയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതാണ് പരമാത്മാവ്, അന്തർയാമി. അങ്ങനെയുള്ള പേരിലൊന്നും ഭഗവാൻ അത്ര ഇതില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അതൊന്നും ഒരു ലീലയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ പേരിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സംബോധനയല്ല. അതുകൊണ്ട് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. അന്തർയാമി, പരമാത്മാവ്, സർവവ്യാപി,
എന്നുള്ള പേരുള്ളൊന്നും. അതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് മുഖ്യനാം ഗൗണനാം. മുഖ്യനാമാണ് ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേരുകള്. യശോദനന്ദൻ, നന്ദനന്ദൻ. ഗൗണനാം അതായത് സർവവ്യാപി, പരമാത്മാവ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ പേരുകൾ, അതൊക്കെ ഗൗണനാം, സെക്കൻഡറി നെയിംസ് ആണ്. Exactly like Nandanandana or Yashodanandana. The best way to establish our relation in transcendental sweetness is to approach him through his recognized devotees. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഡയറക്ട്ലി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ പക്വത, ആ പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്യൂരിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആര് മുഖാന്തരം ത്രൂ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഗുരുജനങ്ങളായിട്ട്, ഗുരു മഹാരാജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരണം. One should not try to establish the relation directly. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈവൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ട്. We are approaching through the Guru only, not directly. അതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അവരോടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. One should not try to establish the relation directly. There must be a medium which is transparent and competent to lead us to the right path. അപ്പൊ ഒരു മീഡിയം വേണം. വയ മീഡിയത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും കാണിച്ചാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഗുരു വേണം. ആ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയമില്ലാണ്ട്, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഗുരു പ്രസാദേ പായ ഭക്തിരത് അല്ലെ? ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദം, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റി നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ അടുത്തത് 23 നെക്സ്റ്റ് വീക്കില്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंद।